विद्यार्थी मित्रों अमारी यूट्यूब चैनल टीचिंग में एलजे में आपનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों ધોરણ 5 में जे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा योजाई છે તેમાં વિભાગ 1 માનસિક યોગ્યતા કસોટી જેમાં 40 પ્રશ્નો આવે છે અને એના માટે 50 ગુણ આપવામાં આવે છે અને જે 40 પ્રશ્નો આવે છે તે અલગ અલગ 10 ભાગમાં આકૃતિઓ પૂછાય છે। તો તેમાં 1 થી 9 જે ભાગ છે તે આપણે અગાઉ ભણી ચૂક્યા છીએ। જો તમે એ વિડિયો ન જોયો હોય તો ચેનલમાં જઈને જોઈ શકો છો। આજે 10મો ભાग જે છે તેના વિશે સંપૂर्ण સમજૂતી મેળવીશું। વિભાગ 1 માનસિક યોગ્યતા પરીક્ષા એમાં પ્રશ્ન 1 થી 40 એ માનસિક યોગ્યતા કસોટીમાંથી પૂછાય છે જેમાં અલગ અલગ પ્રકારની આકૃતિ હોય છે અને કુલ ગુણ 50 ગુણ આપવામાં આવે છે। मानसिक योग्यता परीक्षा प्रश्नपत्र में नीचे मुजब 10 प्रकार प्रश्नों पूछी शकाय छे। एटले के अलग अलग 10 प्रकार आकृतिओ होय छे। तेमां प्रकार 1 छे असमान भिन्न आकृति शोधो। प्रकार 2 आबेहुल समान आकृति नक्की करो। प्रकार 3 आकृति पूर्ण करो। प्रकार 4 क्रमिक आकृति शोधो। प्रकार 5 समान संबंध आकृति नक्की करो। प्रकार 6 भौमितिक रचना पूर्ण करो। प्रकार 7 दर्पण प्रतिबिंब आकृति शोधो। प्रकार 8 पेपर कटिंग और फोल्डिंग थी रचाती आकृतिओ। पेपर 9 टुकड़ाओ जोड़े आकृति निर्माण करो। अने प्रकार 10 छुपायेली कोयडा समस्या आकृति शोधो। विद्यार्थी मित्रों अहीं 1 થી 9 जे प्रकार है ते आपणे भणी चूक्या छीए। जेना विडियो चेनल में मूकेला छे तमे ना जोया होय तो ते विडियो जोई शको छो। आज प्रकार 10 है छुपायेला कोयडा समस्या आकृति शोधो तेना विषे संपूर्ण समजूती मेळवीशुं। जो मित्रों तमे संपूर्ण विडियो जोशो तो तमने संपूर्ण ख्याल आवशे। अने जो चेनल में तमे नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करवानी बाकी हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करवा विनंती जेथी तमने जे नवी नवी अपडेट आवे छे ते अपडेट मळती रहे। प्रकार 10 छुपायेली कोयडा समस्या आकृति शोधो। અહીં સૂચના આપેલી હોય છે કે આવા પ્રકારના પ્રશ્નમાં કોયડા સમસ્યા આકૃતિ જે ઉત્તર આકૃતિનો એક ભાગ હોય તેવી જ ઉત્તર આકૃતિ શોધવાની હોય છે। આવા પ્રકારના પ્રશ્નોના ઉકેલ શોધવા માટે નીચેના સોપાનો કેટલાક સોપાનો છે તે ધ્યાનમાં રાખીશું। તેમાં પહેલું સોપાન છે એટલે કે આકૃતિમાં સીધી રેખા, આડી રેખા, તિર્યક રેખા અથવા તો વક્રરેખા પૈકી કોઈપણ એક રેખા પસંદ કરો અને તેની સ્થિતિ ધ્યાનમાં લો। સોપાન 2 सोपान 1 में पसंद करेली रेखा कई आकृति में जोवा मळे छे ते उत्तर आकृति पसंद करो अने इतर आकृतिओने रद्द करो। तो जे छुपायेली रेखा होय 4 ऑप्शन में कया ऑप्शन में छे ते चेक करवानी अने बाकीना जे ऑप्शन होय एने आपणे रद्द करवाना। कोयडा समस्या आकृति में बीजी एक रेखा पसंद करो तेनी स्थिति ध्यानमां लई सोपान 2 में पसंद करेल कई उत्तर आकृति में ते रेखा जोवा मळे छे ते शोधो। आ सोपानो शोध्या पछी तमने उत्तर आकृति सुधी पहोंचवानुं सरळ बनशे। आ रीते विद्यार्थी मित्रों तमे जोशो तो तमने जे जवाब छे त्या सुधी पहोंचवामां सरळता पड़शे। हवे एक्जाम्पल वधारे गणीशुं एटले तमने वधु ख्याल आवशे। हवे मित्रों तमने जे प्रश्नपत्र आपवामां आवे छे तेमां सूचना आपेली ज होय छे अने सूचना आ रीते होय छे के नीचेना प्रत्येक प्रश्नमां डाबी बाजुए एक कोयडा आकृति आपेली छे अने जमणी बाजुए ए बी सी अने डी एम 4 उत्तर आकृतिओ आपवामां आवी छे। ते पैकी जे उत्तर आकृति कोयडा आकृति छुपायेली छे ते उत्तर आकृति में वर्णनात्मक वर्तुळ गाढ करो। तो विद्यार्थी मित्रों हे तमने प्रश्न आपवामां आवे छे तेमां एक आकृति आपवामां आवे छे डाबी बाजू अने जमणी बाजू 4 ऑप्शन ए बी सी अने डी आपेला होय छे। हवे आ प्रकारनी आकृति आ 4 ऑप्शनमांथी कई ऑप्शनमां छुपायेली छे एटले के संतायेली छे ते आपणो साचो जवाब छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ प्रमाणेनी आकृति आपणने सीमा जोवा मळे छे एटले के साचो जवाब छे। तमे जोईशो तो અહીં આ પ્રકારની આકૃતિ આ રીતે અને આ રીતે અહીં છુપાયેલી છે। તમે ધ્યાનપૂર્વક પેન્સિલની કે બોલપેનની મદદથી ખૂંદશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે। એટલે અને બાકીના જે ઓપ્શન છે એ બી અને ડી તેમાં આ પ્રકારની આકૃતિ આ પ્રમાણની જે આકૃતિ છે તે 3 ઓપ્શનમાં જોવા મળતી નથી। તો સાચો જવાબ છે સી। વિદ્યાર્થી મિત્રો બસ 4 જે પ્રશ્ન પૂછે છે અને 5 ગુણમાં પૂછે છે તે વિભાગ 10માં आ प्रमाणे पूछाय छे अने थोड़ुं पण ध्यान आपो तो तमने पूरेपूरा 5 मार्क्स तमारा आवी शके छे। बीजा वधु एक्जाम्पल गणीशुं एटले तमने ख्याल आवी जशे। प्रश्न 2 અહીં આ પ્રકારની આકૃતિ આપેલી છે અને 4 ઓપ્શન ए बी सी અને डी આપેલા છે। તો એ ઓપ્શન બી છે તેમાં આ પ્રમાણેની આકૃતિ આપેલી છે એટલે કે સાચો જવાબ છે બી। તો એ સ્પષ્ટીકરણ આપેલું છે અને તમે જે આ કાટી રેખા જોઈ શકો છો આ પ્રમાણેની જે ઓપ્શન બી માં છે આ પ્રમાણે तो ये साचो जवाब है। तो અહીં છુપાયેલી आकृति आ रही ए बी में है बाकीना ए सी और डी में नहीं। तो साचो जवाब है बी। एवी ज रीते અહીં प्रश्न नंबर 3 में आ रीतनी एक आकृति आपेली है और 4 ऑप्शन आपेला है। एमां ऑप्शन ए में आ प्रमाणेनी आकृति છુપાયેલી है एटले के साचो जवाब है ए। तमे आ रीते काटी रेखा दोरी शको छो, जोई शको छो। અહીં आ रीते
ઘાટી રેખા જોઈ શકો છો તે આપણો સાચો જવાબ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો છેલ્લામાં છેલ્લો જો ભાગ ગણાય તો આ ભાગ છે જે છુપાયેલી આકૃતિ શોધવાની છે। તો એ પ્રશ્ન નંબર 4 આપેલો છે। તો પ્રશ્ન નંબર 4માં આ પ્રમાણેની આકૃતિ છે જે ઓપ્શન સીમાં આપેલી છે। તો સાચો જવાબ છે સી। તમે અહીં સ્પષ્ટીકરણ કરેલું છે તેમાં ઘાટી રેખા તમે જોઈ શકો છો આ પ્રમાણેની, તો એ સાચો જવાબ સીમાં છે। બાકીના એ, બી અને ડીમાં પ્રમાણેની તમને આકૃતિ જોવા મળશે નહીં, માટે એ જવાબ આવશે નહીં। સાચો જવાબ છે સી। તેવી જ રીતે પ્રશ્ન નંબર 5 આ પ્રમાણેની જે આકૃતિ છે તે 4 ઓપ્શનમાંથી આપણે જોવાની છે કે કયા ઓપ્શનમાં છુપાયેલી છે। તો એ ઓપ્શન ડી, ઓપ્શન ડીમાં તમે આ પ્રકારની આકૃતિ ઊભી લીટી છે અને ઊંધાઈયા શાખાનું છે, તો એ ઘાટી રેખા દેખાય છે તમને અંદર આ જે ઓપ્શન ડી છે તેમાં, તો એ સાચો જવાબ ડીમાં છુપાયેલી આકૃતિ છે એટલે સાચો જવાબ છે ડી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે સ્વાધ્યાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાયના કેટલાક પ્રશ્નો આ રીતના છે તે આપણે જોઈશું અને આનો જવાબ જે છે તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનો રહેશે। અને જો તમે વિડીયો ધ્યાનપૂર્વક જોયો હશે અને તમને સમજણ પડી ગઈ હશે કે આ પ્રમાણેની આકૃતિ 4 ઓપ્શનમાં કયા ઓપ્શનમાં છુપાયેલી છે તો તમને જવાબ આવડી જશે અને એ જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનો છે। અહીં આ ઉપરાંત એક્ઝામ્પલ બીજા અલગ અલગ છે, જે ઉદાહરણો અલગ અલગ છે તે તમે જોઈ શકો છો અને તેના જવાબ તમે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમારે વિભાગ 1 માનસિક યોગ્યતા કસોટી, વિભાગ 1 માનસિક યોગ્યતા કસોટી તેમાં અલગ અલગ 10 પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય છે। એમાં 10મો પ્રકાર આ રીતે છુપાયેલી આકૃતિ શોધવાની હોય છે અને જે 4 પ્રશ્નો આવે છે અને એના માટે 5 ગુણ આપવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે જે વિભાગ 1 માનસિક યોગ્યતા કસોટી તેમાં અલગ અલગ 10 પ્રકારના આકૃતિઓ હતી તે તમામ 10 પ્રકાર પૂરા થાય છે। આજે છેલ્લો પ્રકાર હતો, તમે વિડીયો ના જોયા હોય તો ચેનલમાંથી જોઈ શકો છો કે 10 પ્રકાર મૂકેલા છે અને જો આ 10 વિડીયો જોશો તો તમને જે 50 ગુણમાં એટલે કે 50% પેપર તો ખાલી માત્ર માનસિક યોગ્યતા કસોટી વિભાગ 1માંથી જ પૂછાય છે અને ધ્યાનપૂર્વક જોશો બધા વિડીયો 10 ભાગ તો તમને પૂરેપૂરા માર્ક્સ 50 માર્ક્સ આવવાની શક્યતા છે। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો જે નવોદય પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે ધોરણ 5ના બાળકો તેમના સુધી પહોંચાડવા વિનંતી, એટલે કે તેમના સુધી શેર કરજો એટલે કે તેઓ પણ ઘેર બેઠા સારી એવી તૈયારી કરી શકે। અને વર્ષ 2022, 2023 અને 2024માં જે નવોદયનો પરીક્ષા લેવાઈ હતી તેના જે ઓરિજિનલ પેપરો હતા તે ઓરિજિનલ પેપરનું કેવું પૂછાય છે તેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે વિડીયો ચેનલમાં મૂકેલા છે, તે તમે જોઈ શકો છો। થેન્ક યુ।